بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ مگر اس طرح سے آ کر ہماری بھارت کی سرزمین پر حملہ کرنا اور مذہب پوچھ کر کسی کو گولی مارنا، تم کون سے دین کی بات کر رہے؟ تم تو خوارج سے بدتر ہو، تم تو آئیسس کے جانشین ہو جو حرکت کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ جب کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خلاف یہ جو ٹی وی چینل پر یہ بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بے شرم ہے یہ پورے اینکر۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ کیسے ہم ان پر شک کر سکتے ہیں؟ وہ کون تھا جو دہشت گردوں سے ان کا ہتھیار لیتے ہوئے جس کی جان چلی گئی؟ وہ کون تھا جو اپنے کندھے پر زخمی لوگوں کو بٹھا کر 40 منٹ چل کر نیچے لے کر آیا؟ وہ گردانہ حملے کے خلاف کشمیر سے لے کر ملک کے کونے کونے میں ہر شخص نے اپنے طریقے سے اس کی مذمت کی اور اپنے طریقے سے اظہار تعزیت بھی پیش کیا۔ کشمیر کی جامع مسجد میں میر وارث نے، حضرت مولانا میر وارث نے بھی جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد کے اندر اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف اظہار تعزیت کو پیش کیا۔ میں یہ بات یہاں پر یہ رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ٹرینڈ یافتہ دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں اور کئی معصوم لوگ اپنی جانیں اس میں گنوا چکے ہیں۔ پلوامہ ہم نے دیکھا، پوری ہم نے دیکھا، پٹھان کوٹ ہم نے دیکھا، پچھلے سال جولائی میں ویشنو دیوی کے قریب ایک مقام پر 7 ٹورسٹ و سیاح کو مار دیا گیا۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ دہشت گرد آ کر خواتین اور بچوں کو الگ کرتے ہیں، مرد لوگوں کو الگ کرتے ہیں، ان سے ان کا مذہب پوچھ کر، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو گولی مار دیے۔ یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے مؤثر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں گے کہ دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، مگر اس طرح سے حرکت کرنا اور پھر گولی مار کر ان کی تصاویر نکالنا، سیلفی نکالنا، یقیناً یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، بلکہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے جب مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، میں نے اس آل پارٹی میٹنگ میں اس بات کو رکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جو 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے اس کو اپنایا تھا، جس میں 4 نکات دیے گئے۔ تمام ممالک سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، ان کو پیسوں سے مدد نہیں کریں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے۔
मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशत गर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराए हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन है, ये बाद में लगाए ना, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, उसका वजन ज्यादा है। अच्छा,